बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। सदा स्वपरिवर्तन में तीव्रता से चलने वाले, स्व की संपूर्णता से सेवा के कार्य की संपन्नता करने वाले, स्व की संपूर्णता से सेवा के कार्य की संपन्नता करने वाले, कार्य को संपन्न करने वाले, सदा साक्षीपन की स्थिति में स्थित रह हलचल के पाठ को भी रमणीक पाठ समझ अचल और देखने वाले, ऐसे सदा शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को, विश्व परिवर्तक आत्मा को, विश्व सेवाधारी आत्मा को, विश्व सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। अभी जो बेहद के दादाजी ने ज्ञान दिया है, ज्ञान भी नया, अविनाशी ज्ञान, योग की विधि भी नई, अविनाशी विधि, बाप का मिलना भी अविनाशी बाप का मिलना, बेहद की विधि। तो बेहद का तो अर्थ ही पता नहीं था आज तक, तो वो विधि भी नहीं, अविनाशी विधि, और योग भी अविनाशी। जो बापू जी ने योग सिखाया वो भी अविनाशी योग, प्राप्ति भी अविनाशी, नई दुनिया भी अविनाशी, नया जन्म भी अविनाशी, सब कुछ अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होगा। ऐसा विचित्र ज्ञान, विचित्र नॉलेज, विचित्र पढ़ाई, विचित्र स्थान, और दुनिया भी विचित्र, नई दुनिया, जिसको आज तक कोई जानता ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन मुख्य एक सेवा अभी रही हुई है। कितने साल हो गए सेवा करते करते, मगर वो उनके कान के अंदर ज्ञान जल पड़ने वाला नहीं है। अज्ञानी आत्माएं, इसको क्या कहेंगे, जो आगे नहीं बढ़ सकते, जो आत्मा के कनेक्शन में आत्मा को ही भगवान समझ रहे हैं, या शिव को भगवान समझ रहे हैं, कृष्ण वाली आत्मा को भगवान समझ रहे हैं, अपने बहन भाइयों को ही भगवान समझ रहे हैं। तो ऐसी अधीन आत्माएं हैं। अधीन आत्माएं अधिकारी नहीं बन सकती। प्राप्ति तो होगी क्योंकि बाप तो दया का सागर है, मगर उसमें से भी जो आत्माएं पावरफुल होगी उनको प्राप्ति जरूर होगी। लेकिन मुख्य एक सेवा अभी रही हुई है, क्योंकि आप कितनी बड़ी अथॉरिटी वाले हो, कितने प्रकार की अथॉरिटी वाले हो। अथॉरिटी वाले कौन है? बेहद के बच्चे, बेहद के परिवार, क्योंकि आप इतनी बड़ी अथॉरिटी वाले हो। और कितने प्रकार की अथॉरिटी वाले हो? ज्ञान की अथॉरिटी। ज्ञान की अथॉरिटी क्या है? आप बच्चों को ये ज्ञान और किसी के पास हो ही नहीं सकता, कोई ये ज्ञान दे ही नहीं सकता। तो ज्ञान की अथॉरिटी, योग बल की अथॉरिटी, जो योग बल से बेहद के बच्चे, बेहद के योग से जो परिवर्तन कर सकते हैं, वायुमंडल बदल सकते हैं, भारत के नक्शे पर लाइट डाल रहे हैं, तो ये है योग बल की अथॉरिटी। श्रेष्ठ धारणा स्वरूप की अथॉरिटी, धारणा स्वरूप माना फरिश्ता स्वरूप की अथॉरिटी। डायरेक्ट बाप के वारिसपन की अथॉरिटी। इस बात को सोचो, डायरेक्ट बाप के वारिसपन की अथॉरिटी,
विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनने की अथॉरिटी। कितनी बड़ी अथॉरिटी है? फिर से गिनते हैं, कितनी बड़ी अथॉरिटी वाले हो, कितने प्रकार की अथॉरिटी वाले हो? ज्ञान की अथॉरिटी, योग बल की अथॉरिटी, श्रेष्ठ धारणा स्वरूप की अथॉरिटी, डायरेक्ट बाप के वारिसपन की अथॉरिटी, विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनने की अथॉरिटी। कितनी बड़ी अथॉरिटी है। जैसे एक शास्त्रों वाले छोटा थोड़ा बहुत त्याग कर पवित्र बनने की अथॉरिटी वाले। पवित्र बनने की अथॉरिटी तो आपको पता है कौन है? पवित्र बनने वाले की अथॉरिटी सिर्फ यह एक अथॉरिटी है, वह भी सत्यता की अथॉरिटी नहीं है। ये वाणी में लिखा है, मैं अपने मन से नहीं बोल रही। वह भी सत्यता की अथॉरिटी नहीं है, भले महान आत्मा है, लेकिन परमात्मा बाप के संबंध में यथार्थ नॉलेज की अथॉरिटी नहीं है। ऐसे एक अथॉरिटी वाले विश्व में सर्व आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित कर झूठ को सत्य सिद्ध करते चलते आ रहे हैं। कितने समय से अपनी अथॉरिटी दिखाते आ रहे हैं, कितनी फलक से अल्पकाल के प्राप्ति के झलक से अपना प्रभाव डालते आ रहे हैं। तो जो सर्व अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्मा है, उनको क्या करना चाहिए? अभी बाकी क्या रहा होगा जानते हो? समाप्ति के लिए कहाँ तक समय का अंदाज लगा रहे हो? अपनी तैयारी के हिसाब से क्या समझते हो? कौन सी बात अभी रही हुई है? नई दुनिया के लिए धरनी बना रहे हो, लेकिन नई दुनिया का आधार यह नई नॉलेज है। जो बापू जी ने दिया ज्ञान, वो बिल्कुल नई नॉलेज है। ज्ञान भी नया, योग भी नया, बाप का परिचय भी नया, सब कुछ नया और अविनाशी। हर चीज़ अविनाशी, योग भी अविनाशी, दुनिया भी अविनाशी में जाएंगे, तो सभी कुछ अविनाशी। यह नई नॉलेज है। नई दुनिया का आधार क्या है? नई दुनिया में जाने का आधार क्या है? ये नई नॉलेज। पहली अथॉरिटी तो नॉलेज की है ना। तो बाप की महिमा में भी पहली महिमा क्या आती है? ज्ञान का सागर कहते हो ना। तो जहाँ ते बेहद के बेहद का ज्ञान सागर है बाप। तो जो पहली महिमा ज्ञान, उस नए ज्ञान को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष किया है। यह नया ज्ञान है, यह प्रत्यक्ष नहीं हुआ तो ज्ञानदाता कैसे प्रत्यक्ष होगा? पहले आता ज्ञान, फिर दाता। तो ज्ञानदाता ऊंचे से ऊंचा है, यह एक ही ज्ञानदाता है। यह सिद्ध कैसे होगा? इस नए ज्ञान से ही सिद्ध होगा। आत्मा क्या कहती है और परमात्मा क्या कहता है, यह अंतर जब तक मनुष्यों की बुद्धि में ना आए, तब तक जो भी तिनके के सहारे पकड़े हुए हैं वो कैसे छोड़ेंगे और एक का सहारा कैसे लेंगे? आज इन शब्दों को मनन मंथन करना, कल फिर इसके आगे और बताऊंगी। ये 83 की व्यक्त वाणी है। इस वाणी को 2 बार सुनेंगे तो समझ में और भी आएगा। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। ब्रह्मा कुमारी ने गीत भी बनाया ना, ये परम ज्ञान ना लिखा गया किताबों में, भगवान पढ़ाते हैं हमको। ये गीत बनाया हुआ है, लेकिन उसको समझते नहीं हैं। चलो समझेंगे, हम तो सबका कल्याण करना चाहते हैं। परम महाशांति బేహద్దు పరివారమునకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బేహద్దు మా ఇచ్చినటువంటి దివ్య సందేశము, బాపూజీ ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానానికి, పాలనకు, ప్రేమకు రిటర్న్గా మనం విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమం స్వపరివర్తనతోటి చెయ్యాలి అనే సందేశాన్ని మా హిందీ వీడియోలో చెప్పారు. ఆ హిందీ వీడియోలో మీరు ఇప్పటివరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం, బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై.
మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. సదా మిమ్మల్ని మీరు డబల్ లైట్ అనగా సర్వ బంధనాల ముక్తులు అయ్యి తేలిగ్గా ఉన్నాము అని భావిస్తూ ఉన్నారా? తేలికదనము దానికి గుర్తు ఏంటి? మేము చాలా తేలిగ్గా ఉన్నాం, సర్వబంధన ముక్తులుగా ఉన్నాము అందానికి తేలికే గుర్తు ఏంటి అంటే సదా వృద్ధి కళలోకి వెళ్ళటం. హల్కాగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎగిరిపోతూ ఉంటూ ఉంటారు. బరువు భారము కలిగినటువంటి వాళ్ళు కిందకు లాగబడుతూ ఉంటారు. సదా స్వయంను బాపుకు సమర్పణ చేసి ఆయనకి అప్పగించేస్తూ ఉంటే సదా మీరు తేలిగ్గా ఉంటారు. మీ యొక్క సమస్యలు, బాధ్యతలు అన్నీ కూడా బాపుకి ఇచ్చేసేయండి. మీ భోజనం మొత్తం బాపుకి ఇచ్చేసేయండి. దీనితోటి మీరు చాలా హల్కాగా అయిపోతారు. బుద్ధితోటి సమర్పణ కండి. ఒకవేళ బుద్ధితోటి సమర్పణ అయితే ఏ విషయము కూడా మీ బుద్ధిలోకి రాదు, బుద్ధి కిందకి లాగబడదు. బస్ అందుకనే అన్నీ కూడా బాపువే, భగవంతునికే అప్పచెప్పండి. తండ్రి అన్నీ చూసుకుంటూ ఉంటారు. తండ్రికి అన్నీ అప్పగిస్తే స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన కూడా చేయగలుగుతారు. సదా స్వపరివర్తన ద్వారా సర్వుల యొక్క పరివర్తన చేసేవాళ్ళుగా అవుతూ ఉంటారు. ఈ యొక్క వరదానము అధికారం పొందిన వాళ్ళు మీరు. ఏంటది? యోగి భవ, పవిత్ర భవ అనే వరదానం మీరు పొందే ఉన్నారు. సదా మీ జీవితంలో ఈ యొక్క విషయాన్ని అనుభవం చేసుకుంటూ ఉండండి, అనుభవం చేయిస్తూ ఉండండి. సదా ప్యూరిటీ యొక్క పర్సనాలిటీ ద్వారా అన్ని ఆత్మలకు బాపు వైపుకు ఆత్మలను ఆకర్షింపచేయండి. అవినాశి ఆక్యుపేషన్ అనగా అవినాశి వృత్తి యొక్క నశలో మీరు ఉండండి. ఏంటి అవినాశి వృత్తి? అందరికీ కూడా బాపు యొక్క పరిచయం ఇవ్వటం, మీ యొక్క ప్యూరిటీ పర్సనాలిటీ ద్వారా అన్ని ఆత్మలను బాపు వైపుకు ఆకర్షింపచేయటం. ఇదే మీ యొక్క వృత్తి. మీ వృత్తి యొక్క నశలో మీరు సదా ఉండండి. మాతాపితల యొక్క శ్రేష్ఠ పాలనకు రిటర్న్గా మీరు పరివర్తన అయ్యి చూపించండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఎంత మంచి మహావాక్యము. బాపు వైపుకు ఆకర్షితం చేయటము, అవినాశి ఆక్యుపేషన్ యొక్క నశలో ఉండటము, మాతాపితల యొక్క శ్రేష్ఠ పాలనకు రిటర్న్ ఇవ్వటం అంటే మిమ్మల్ని మీరు మార్చుకొని పరివర్తన అయ్యి చూపించటం. ఎలాంటి రిటర్న్ ఇస్తూ ఉన్నారు? దేనికి ఇవ్వాలి అంటే బాపు మనకి ఇంత బేహద్దు అవ్యక్తమైనటువంటి విద్యను చదివించారు. బాపు ప్రేమ సాగరుడై ప్రేమను పంచారు. బాపు నుండి ఏవైతే ప్రాప్తులు లభించినాయో వీటన్నిటికీ కూడా మనం రిటర్న్ ఇవ్వాలి. రిటర్న్ ఇవ్వటము అంటే టర్న్ అయి చూపించటం. టర్న్ అంటే ఏంటి? మారి చూపించటం. ఎలా మారాలి, ఎలా ఇస్తాము అని అనుకోకండి. ఇంత శ్రేష్టమైనటువంటి పాలనకు మనం రిటర్న్ ఇవ్వాల్సిందే. ఆత్మిక అథారిటీ గలటువంటి శ్రేష్టమైన ఆత్మలం మనం. మరి ఇంత గొప్ప శ్రేష్టమైనటువంటి ఆత్మలకు, విశ్వసేవాదారి ఆత్మలకు, విశ్వసేవాదారి మా బేహద్దు మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడైతే దాదాజీ ఏదైతే నేర్పారో భారతదేశం మ్యాపుని దృష్టిలో పెట్టుకొని భారతదేశం మ్యాపులో భారతదేశం లోపల లైట్ను, పరం లైట్ను నింపండి అన్నారు. పిల్లలందరూ ఈ డ్యూటీ ఇప్పుడు చేస్తూ ఉన్నారా? భారతదేశం దీనితోటే శాంతిస్తూ ఉంటుంది. భారతదేశం కూడా విశ్వ గురువుగా అవుతుంది. భారతదేశం లైట్ హౌస్గా అవుతుంది.
ఏదైతే భారతదేశం నుండి ఆధ్యాత్మిక జ్యోతి, ఆధ్యాత్మిక ప్రకాశము చాలా చోట్లకు విశ్వాంతరాలలో వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. చాలా చాలా లైట్ నింపండి, అందుకని భారత్ లైట్ హౌస్ అయిపోతుంది. నలుమూలల విశ్వంలో వ్యాపిస్తుంది. విశ్వంలో శాంతి జెండాను ఎగరవేయండి. బేహద్దు పిల్లలకి విజయ జెండా ఇదే. పంచతత్వాల పైన విజయాన్ని పొందటం, ఫరిస్తా స్వరూపంగా అవటం, లైట్ స్వరూపంగా అవటం, ఆత్మస్వరూపంతో దాదాజీ నుండి మరి ప్రాప్తిని ఇంతవరకు పొందారు. మీరు ఆత్మస్వరూపంలో దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి పవర్ని తీసుకోండి. పవర్ తీసుకొని మరలా భారతదేశం యొక్క చిత్రపటంని దృష్టిలో పెట్టుకొని భారతదేశం మొత్తంలో కూడా పవర్ని వేస్తూ ఉండండి. స్వపరివర్తన ద్వారా ఇతరుల యొక్క పరివర్తన కూడా చేయాలి. అనుభవం చేయండి, చేయించండి, చేసుకోండి. వృత్తి, దృష్టి, కృతి, వాణిలో పరివర్తన అనేది తప్పకుండా వస్తుంది. ప్యూరిటీ యొక్క పర్సనాలిటీ, ఆత్మిక రాయల్టీ అనుభవం చేసుకోండి. ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతిని పొందండి. ఇది మీ యొక్క అనుభవము పెరగటంతో రావటంతో ఈ యొక్క పర్సనాలిటీ అందరినీ కూడా ఆకర్షిస్తూ ఉంటుంది. సదా బాపు యొక్క పరిచయాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు, బాపుని సాక్షాత్కారం చేసుకునేవాళ్ళు, ఆత్మిక దర్పణంలాగా అయ్యేవారు. ఇక్కడ దర్పణంలో, స్థూలమైన దర్పణంలో ఏం కనపడుతుంది? ఏ వస్తువు దాని ముందు ఎలా ఉంటుందో అదే విధంగా కనపడుతుంది. ఎదురుగా ఎవరొస్తే ఏదొస్తే అదే కనపడుతూ ఉంటుంది. అందుకని మీరు ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ అనుభవం చేసుకుంటే మీరే జ్ఞాన దర్పణంలాగా అవుతారు. మీ ఎదురుగా వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి ఆత్మస్వరూపం యొక్క దర్శనం అవుతుంది. మీ లోపల బాపు కనిపిస్తారు. చిత్రంలో విచిత్రుణ్ణి చూడగలుగుతారు. చిత్రము మరియు విచిత్రుడితోటి అన్నీ కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అందరిలో కూడా బాపు కనిపిస్తారు. సదా బాపు పరిచయాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళే బాపుని సాక్షాత్కారం చేయించగలుగుతారు. మీరు ఆత్మిక దర్పణంలాగా అయిపోండి. బాపూజీ యొక్క చిత్రమే మీ యొక్క చిత్రంగా కావాలి. మీకు ఇక చిత్రం లేకుండా బాపే మీ చిత్రం అయిపోతారు. మీ లోపల తండ్రి కనిపిస్తారు. తండ్రి కనిపించటము అంటే బాపు మరియు మీరు కంబైన్డ్ స్వరూపంగా అవ్వటం. ఏ చిత్రం ద్వారా అయితే చరిత్ర తోటి సర్వులు కూడా బాపుని కనిపింపచేస్తూ ఉంటారు, అప్పుడు మీరు సదా బాపులాగా అయిపోతారు. మీ లోపల వండర్ఫుల్గా పరివర్తన కూడా వస్తూ ఉంటుంది. వండర్ఫుల్ పరివర్తన చూసినటువంటి వాళ్ళు నోటితోటి ఇదే అంటూ ఉంటారు. వీళ్ళని తయారు చేసిన వాళ్ళు ఎవరు? ఇంత గొప్పగా మారారు, వీళ్ళు ఎలా మారగలిగారు అనే ఆలోచనలోకి వస్తూ ఉంటారు. ఏదైనా కొత్త వస్తువుని చూసినప్పుడు అందరూ దాని గురించి చెప్పుకుంటూ ఉంటారు కదా, ఇది ఎలా మారిందండి, ఎట్లా మారిపోయిందండి అని. అదే విధంగా మీ యొక్క పరివర్తన ద్వారా అందరూ ఇదే చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఇదే అన్నిటికంటే గొప్ప పరివర్తన. గుడ్డిగవ్వగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వజ్రంలాగా అయ్యారు. అందరి యొక్క మనసులో కూడా సదా ఇదే స్మృతి అనేది ఉండాలి. సేవా క్షేత్రంలో మీరు ఏదైతే పాల్గొని ఉన్నారో, పరుగులు తీస్తూ ఉన్నారో, దీనిలో కూడా బ్యాలెన్స్ పెట్టుకోండి. సేవ, స్మృతి రెండు బ్యాలెన్స్ ఉండాలి. బ్యాలెన్స్ ఉంటేనే బాపు యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ లభిస్తాయి. అప్పుడు అద్భుతం చేసి చూపించగలుగుతూ ఉంటారు. డబల్ లైట్గా మీరు ఉండండి. ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని ధారణ చేయండి. ఫరిస్తా స్వరూపం యొక్క అనుభూతిని పొందండి. భారతదేశం యొక్క మ్యాప్ పైన మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి. భారతదేశం పైన కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి. నడుస్తూ తిరుగుతూ ఇదే స్మృతి ఉండండి. బాపుని జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. భారతదేశం లైట్ హౌస్గా కావాలి అని పరం లైట్ను భారతదేశంలో ప్రసారం చేయండి. ప్రకాశము నలువైపులా కూడా ఉన్న అంధకారాన్ని తొలగిస్తూ ఉంటుంది.
భారతదేశం లోపల శాంతి, పరం శాంతి పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. అప్పుడు భారతదేశం విశ్వ గురువుగా అవుతూ ఉంటుంది. అందరూ భారతదేశంలోని ఆత్మలు అందరూ కూడా పరం సుఖం, పరం శాంతి, పరం ఆనందాన్ని పొందుతారు. ఇక కల క్లేశాలు అన్నీ ఖతమైపోతాయి. ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని ధారణ చేయాలి. అందరూ కూడా బేహద్దు పిల్లలే కదా, బేహద్దు ప్రాప్తిని పొందేటువంటి ఆత్మలు మీరు అని అంటున్నారు. మా బేహద్దుకే బేహద్దు పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ రోజు ఈ తెలుగు వీడియోలు అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు. మా చెప్పేటువంటి దివ్య సందేశాలు పురుషార్థానికి ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళాయి. మరి ఈరోజు చేయాల్సినటువంటి ధారణ పురుషార్థం యొక్క పాయింట్స్, ధారణ పాయింట్స్, అనంతభాయ్ మోటివేషన్ ఇన్స్పిరేషన్ వీడియోలు మీ యొక్క మొబైల్కి రావాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. అప్పుడు రోజు అప్లోడ్ చేసే కొత్త కొత్త వీడియోలు మీ యొక్క సెల్ ఫోన్లో నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి. అప్పుడు మీరు బాపు చెప్పేటువంటి అద్భుత జ్ఞానం, మా ఇచ్చే దివ్య సందేశాలు పొంది మీరు ముందుకు వెళ్తూ విశ్వ సేవాదారిగా, విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలుగా కాగలరు. అచ్చా, పరమశాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.